إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. O Allah'tın imanlı pendeleri, Allah'tın ar bir jaratkan nersesinde, jana Allah'tın ar bir buyurgan, jana kaytargan ökümdörü çeksiz danışmanlıktardı öz içine kamtıydı. Özünün jaratılganlarından kağlağanın tandap alıp, anı başkalardan faziletli kılıp koyuyordu. Allah Teala Kur'an'da aytat: وَرَبُّكُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Senin Rabbin özü kağlağan nersesin jaratat, jana ihtiyar kılat. Allah Teala adamlardan arasından özü kağlağan adamды tandap alat. Allah vakıtlardan arasından en жақсы vakıtlarda tandap alat. Jana jer yüzünden de özü kağlağan bir orundu, bir mekendi tandap alat. Allah'tın tandap algan jaratılgan mahluklarının biri biz hazır siz men yaşap turgan Şaban ayı. Şaban ayı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bul ayda orozo menen ötkörgөн. Bul aydın köpçülük bölügün orozo karma menen ötkörgön. Toluk karmagan emes, bul ayda orozonu birok köp bölügün orozo karma menen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ötkörgön eken. Ökünüçtüsü bul Şaban ayının orozosundan köp adamlar oşol kaydiger bolup bul tuuralı köp malumatlarga emes. Sahih Bukhari'de jana Muslim'de Ayşe nevizden kavarlanat. Ana Ayşe radıyallahu anha qalat: "Ma ra'aytu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem istakmala siyam şehrin illa Ramazan ve ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi Şa'ban." Ayşe neviz aytta, men Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir aydı toluk orozo karmaganın körbedim, Ramazan ayından başka. Jana başka aylarda Şaban ayındagınday köp orozo karmaganın körbedim deydi. Usama ibn Zayd قال: قلت يا رسول الله لم أراك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. Rivayetlerde gelişince Usama ibn Zayd aytdı: men bir jolu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e ayttım. O Allah'ın elçisi, başka aylarga karaganda Şaban ayınçalık orozo karmaganыңызды körbedim dedi. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayttı: bul ay köpçülük adamlar koş köngül kaydiger karay turgan Rajab ayı menen Ramazan ayının ortasında. Bul Şaban ayında amaldar alamlardan Rabbisine kötörülüt. Men жақсы көрөмүн, menin amaldarım orozo tutkan avalımda kötörülüsün. Bul hadis sahih hadis. Bul hadiste amaldardın Allah Teala'ga kötörülüsü tuuralı kavar berildi. Amaldar Allah'a gün sayın, jana apta sayın, jana jıl sayın kötörülüp turat. Gün sayın kötörülüp turgan amaldar bağımdat namazında jana asır namazında işke aşat. Mına uşul eki namazdın uagында perişteler almaşat. Allah'a kötörülüp turgan perişteler bizdi namazda taştap ketişet. Jana bizdin amaldardı Allah'a kötörüp alıp barışat. Bul gün sayınkı amaldardın kötörülüsü. Dağı amaldar apta sayın kötörülüp turat. Bul aptanın düşenbü günü jana beyşenbü günü işke aşat. Bul tuuralı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öz hadislerinde haber bergen.
Жана ошондой эле жыл сайын көтөрүлүп тура турган амалдар бар. Жыл сайын да амалдар көтөрүлүп турат. Бул жыл сайын бир жолу көтөрүлө турган амалдар Шабан айында ишке ашат. Бул тууралуу Аллахтын тандап алган пайгамбары кабар берди. Бирок бул айдагы орозодон көп адамдар кабарсыз жана кайдыгер. Бул ай Ражаб айы менен Рамазан айынын ортосунда. Эмне үчүн адамдар кайдыгер? Анткени Ражаб айы баарыбызга белгилүү жана Аллах арам кылган айлардын бири. Бул Ражаб айы согушу арам кылынган ай болуп, кыямат күнүнө чейин арам болгон ай бойдон кала берет. Аллах Таала бул Ражаб айы тууралуу анын арам ай кылганын Куранда айткан. Бул тууралуу адамдардын көпчүлүгү билет. Кала берсе, жахилият заманында арабтар исламга чейин бул Ражаб айына урмат менен мамиле кылышкан. Ошондуктан мусулмандар бул Ражаб айыны өзгөчө урмат кылуубуз керек. Ошондуктан адамдардын көпчүлүгү Ражаб айы тууралуу билишет, кабардар. Адамдар Рамазан айы тууралуу билишет. Рамазан айы бир ай орозо тутула турган ай жана Аллах көп эскериле турган ай экенин адамдардын баары билишет. Бул Рамазан айы, орозо айы жана ибадат айы, бул айда Куран түшкөн. Ошондуктан бул Рамазан айы тууралуу адамдардын баарысы кабардар. Бул Ражаб жана Рамазан айынын ортосунда, бул ушул Ражаб айы менен Рамазан айынын ортосунда Шабан айы бар. Көп адамдар муну билишпейт жана көпчүлүгү бул айды сезбей калышат. Мындайча айтканда билишпейт. Бул айда эмне фазилеттер, эмне ажыр сооптор бар экендигин көпчүлүк адамдар билишпейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул айды өзгөчө белгилеп, Ражаб айы менен Рамазан айынын ортосундагы айда амалдар Аллахка көтөрүлөт деп айтты. Ошондуктан орозо туткан абалымда амалдарым Аллахка көтөрүлүсүн жакшы көрөмүн деди. Биз эмне үчүн орозо кармайбыз? Эмне үчүн Аллахтын пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам бул айдагы амалдардын көтөрүлүсүн орозо менен байланыштырды? Анткени кимдир бирөө орозо кармаганда, чыныгы орозо кармоодо бир гана дене мүчөлөр эле орозо кармабайт. Чыныгы орозо качан болот? Качан чын жүрөк менен орозо кармаганда, чын ыхлас менен орозо кармаганда, жана адамдын ой пикири орозо кармаганда жана күнөөлөрдөн үзүлүүсү керек. Кала берсең кишинин ой пикири дагы орозо кармоосу керек. Жана күнөөлөрдөн толугу менен үзүлүүсү керек. Ошондо адамдын руху өзгөчө абалда болот. Өтө таза кристалдай таза болуп турат. Чыныгы орозо туткан кезде инсандын руху жакшы, таптаза болуп, ааламдардын Раббиси менен өзгөчө байланышта болот. Киши дүйнөлүк шахваттардан, лаззаттардан үзүлүп, көңүл ачуудан алыс болуп, инсандын руху жакшылыкка умтулат. Ошондуктан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амалдары көтөрүлгөн кезде орозо абалда болууну жакшы көрдү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын эң жакшысы, анын амалдары эң толук, анын амалдары эң сонун, адамзат анын амалдары менен сыймыктанса болот. Ошого карабастан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам амалдары көтөрүлгөн кезде орозо абалда болууну жакшы көрдү. Биздин амалдар кандай абалда көтөрүлүп жатат? Жана биздин амалдар менен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын амалдарын салыштырсак, амалдарыбыз биз жашаган иштер кыпындай же бош бир нерсеге окшоп калат. Же болбосо
bir тамчы су же андан да аз деңгизге салыштырмалуу. Bir тамчы сууну деңгизге салыштырыңыз. Ошондуктан биз да амалдарыбыз көтөрүлгөн кезде орозо амалда болуусу керек экен. О Аллахтын пенделери, мусулман пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан бир нерсени уккан кезде, анын сүннөтү тууралуу уккан кезде, анын жүрөгүндө бул сүннөткө жүрөктө аракет пайда болуусу керек. Ошол сүннөт аткаруу менен Аллахтан ажыр сооп үмүт кылуубуз керек. Кайсы бир нафил амалдардан болсун, нафил сүннөттөрдөн болсун, мусулман ошол сүннөттү аткарууну жүрөктөн каалообуз керек. Бирок нафил сүннөттөрдө, ошол сүннөт ибадаттарды кааласа аткара турган, мындайча айтканда, инсан кааласа аткарса сооп ала турган, кээ бир себептерге көрө аткара албай кала турган болсо күнөө болбойт, бирок анын ажыр соогунан куржалак калат. Эң жаманы жүрөк сүннөттөн баш тарткан учур, эң жаман учур. Жүрөк сүннөттү жакшы көрбөсө, сүннөткө кайдыгер мамиледе болсо, жана кайдагы бир бидат иштерге байланып калган болсо, ойдон чыгарылган нерселерге амал кылып алган болсо, Куран сүннөттө жок, динде жок бир ишке байланып алган болсо, бул коркунуч астында. Бул иш Куран сүннөттө жана сахабалардын амалдарында болбосо, ошол иш, ошол инсан ойлонуусу керек, коркунуч астында экени. Сүннөттөн баш тартып бидатка амал кылуу бул жакшы амал эмес. Ошол бидаттардын бири Шабан айында кылына турган бидат иштер. Шабан айындагы атагы чыккан бидаттардын бири Шабан айынын ортосундагы түн. Шабан айынын ортосундагы, жарымындагы ошол түн. Бул түндү кээ бирлер Бараат түнү деп коюшат. Бараат түнү деп атап коюшат. Бул түнү адамдар бири-бирин куттукташат. Бул түнү бири-бирине куттуктоо каттарын жиберишет. Интернетте куттуктоолор жайнап тарап кетет. Бул иштери менен Аллахка жакындап жатабыз деп ойлошот. Бул нерсенин эч кандай далили жок, шариятта жок нерсе. Ибн Баз рахимахулла, атактуу алым, адамдардын ойлоп тапкан бидаттардын бири Шабан айынын ортосундагы түндү белгилеп алуулары. Ошол Шабан айынын ортосундагы түндү, жарымдагы түндү ибадат катары белгилеп алуу, бул бидат деп айтты атактуу алым Шейх Ибн Баз рахимахулла. Бул түн үчүн атайын бир күндү белгилеп орозо кармашат. Күндүз орозо болушуп, түнү намазда турушат. Ушул Шабандын жарымында ушунча, ошол ортосунда ушунча рекет намаз бар, күндүзү орозосу бар, түнү намазы бар, ушунча сообу бар деген бул тууралуу келген хадистердин барысы ойдон чыгарылган. Шабандын ошол 15-чи жарымынын түнүн белгилөө бул ижма менен бардык алымдардын пикирине көрө бидат. Бул бидат сахабалардан кийин пайда болгон. Жана Шейх Ибн Баз рахимахулла айтат, акыйкатты кааласаң сага жетиштүү Аллахтын сөзү: "Ал-яума акмалту лакум динакум ва атмамту алейкум ни'мати ва радиту лакум ал-ислама дина." Бүгүн силерге ислам динин, диниңер исламды, ошол ислам динин толукта бердим. Жана силерге неиматтарымды толуктадым, жана силерге ислам дин болуусуна разы болдум дейт. Бул динге бир нерсени кошуп коюу бул бидат болот. Бул жакшылык эмес. Эми биздин абалга карагыла, биздин ошол абалыбыз жана дүйнөнүн көп жериндеги мусулмандардын абалы ошол Шабандын ортосундагы, жарымындагы, ошол түнүндөгү ошол бидат иштерди жасоо менен алек. Ар кандай амалдар кылышат ошол түнү, Куран сүннөттө жок. Далил барбы? Куран сүннөттө жок.
Эми далил болбогондон кийин Кур'ан сүннөттө бул баарыбызга белгилүү болгондой эле бул бактсыздык. Ошондуктан көпчүлүк адамдар ошол Кур'ан сүннөт таразасы мына ошонун илими болбогондон кийин көп бидат иштерди түшүнө беришпейт. Бул түндө туруп ошол Шаабандын жарымында ошол түндө туруп ибадат катары аны белгилеп алуу, ибадат кылуу жок. Башка түндөр сыяктуу эле катардагы бир түн. Белгилүү бир намаздар, ибадаттар жок. Бул Шаабандын жарымындагы түн бидат иштерден кээ бирлер айтат, бул Шаабандын жарымындагы ошол түндө 15-түнү ошол жарымындагы түндө, ортосундагы түндө тагдырлар жазылат. Адамдардын бир жылдык бул жашоодогу өмүр өлчөмү жазылат дешет. Жана адамдардын бир жылдык рызкысы да жазылат деп айтышат. Аллах Таала Кур'анда айтты: "Инна анзалнаху фи лейлатин мубарака, инна кунна мунзирин, фиха юфрaqu kullu amrin hakim." Мына ушул аятты ушул бидатка далил кылышат. Биз аны Кур'анды ыйык түндө, кадыр түндө түшүрдүк. Жана биз аны менен элдерди эскертүүчүбүз. Ал түндө ар бир өкүм кылынган иштер белгиленет. Мына ушул түн Шаабандын 15-түнү деп айтышат. Жашоодогу ажал, тагдыр, рызкы, бир жылдык тагдырлар ушул түндө жазылат деп айтышат. Бул чоң ката. Ибн Касир рахимахулла өзүнүн тафсиринде Шаабандын жарымындагы ошол түнү ушундай деп ойлогондор, ибадат түнү деп ойлогондор, алар адашышты дейт. Алар каттуу адашышты. Кур'анда айтылган могул аят бул Рамазандын акырындагы акыркы 10 күндүктөгү кадыр түн тууралуу айтылган. Бул Кур'анда айтылган түн, тагдырлар жазыла турган, рызкылар жазылган түн, бул кадыр түн. Бул түн барыңыздарга белгилүү болгондой эле Рамазан айындагы акыркы 10 күндүктөгү кадыр түн. Кур'ан Рамазан айында түшкөн. Кээ бирлер бул Шаабандын жарымындагы түндү ошол намаз түнү деп намаз окушат, зикир кылышат, дуа кылышат. Бул түн мечиттерге чогулушат. Бул Кур'ан сүннөттө жок болгондон кийин киши өзүнү кыйнап эмне кылат? Мана амина амалан лайса алейхи амруна фаху раддун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты, ким бир иш жасаса, ошол иши биздин ишибизге, дин иштерине дал келбесе, ал өзүнө кайтарылат. Шаабандын ортосундагы орозого келсек, бул күнү орозонун соогу көп болот деп орозо кармашат. Бул жалган. Буга далил жок. Шаабан айынын ошол бир күнүн орозо күнү деп белгилеп алуу бул бидат болот. Эгер киши дайыма бир киши орозо кармайт, дүйшөмбү күнү жана бейшемби күнү жана ар бир айда 3 күн орозо кармайт. Ошол орозолор айдын 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү Шаабан айынын жарымы болгондо келип калса, орозосун кармай берет, анын күнөөсү жок. Шаабандын ошол башкалар сыяктуу эле Шаабан айында дагы ар бир ошол ортосунда 3 күн орозо кармаса, мунун эч кандай шариятка каршы жери жок. Орозосун кармай берет. Качан күнөө болот? Качан киши Шаабандын бир күнүн өзүнчө орозо күнү деп белгилеп алса гана, же анын ортосун белгилеп алса гана орозо катары. Анан хадис бар дешет. Шаабандын ортосунда ошол күнү орозо кармап, анын жарымын ошол Шаабандын ортосунда орозо кармап, түнүн намаз окугула деп айтышат. Бул хадис Али радиаллаху анхудан келген деп айтышат. Бул жалган хадис, ойдон чыгарылган хадис. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Али радиаллаху анхуга мындай хадис айткан эмес. Жана дагы бир бидат иштердин бири, бул түнү тамак жасашып, башка бирөөлөргө тартууласа, көп сооп, ажыр соо көп болот деген хадис дагы ойдон чыгарылган хадис. Чыныгы мусулман Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн карманат. Сүннөттү жаса бидаттардан баш тартат. Биз дайыма айтабыз жума хутбасында: "Фа инна асдакал хадиси китабуллах." Сөздөрдүн эң жакшысы, эң чынчылы, эң туурасы
Бул Аллахтын китеби. Ва хайрал хади хади Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям, эң жакшы жол Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жолу. Ва шаррал умури мухдасатуха, жана эң жаман иштер ойлоп табылган, ойдон чыгарылган иштер, бидат иштер. Ва куллу мухдасатин бида, ар бир ойлонуп табылган иш бидат. Ва куллу бидатин далала, ар бир бидат адашу. Ва куллу далалатин финнар, ар бир адашу тозокто. Аллах Тааладан сурайбыз бизди сүннөткө багыттасын. Шабан айынын жарымында ошол түнү эч кандай ибадат жок. Башка түндөрдөн айырмаланып. Башка түндөрдөгү ибадаттардан айырмасы жок. Шабан айынын ортосундагы түндүн ибадат маселесинде башка түндөрдөн айырмасы жок. Муну жакшы билүүбүз керек. Суроо: Шабан айынын ортосундагы бул түндүн фазилети, артыкчылыгы барбы? Артыкчылыгы кандай? Фазилети болсо, артыкчылыгы кандай? Фазилети кандай? Ислам алымдары ар кандай түрдөгү пикирлерин айтышкан. Биз хадиске негизделген абалда айтабыз. Бул хадис бир нече сахабалар аркылуу пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан келген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтты: يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه في ليلة النصف من الشعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاهن. Allah Taala özünün mahluklarına karaydı. Şaban ayının jarımında. Şaban ayının jarımında Allah Taala özünün mahluklarına karaydı. Bardığının günösün keçiret. Bir gana şirk keltirgen müşrikti, jana bирөө менен душмандашкан адамдан башкасын дейт. Мына ушул эки адамды гана кечирбейт экен. Дайыма бирөөлөр менен тартышууда болгон адам, жана бирөөлөр менен душмандашкан адам, жана дайыма жүрөгүндө мусулмандарга кеги бар, өчү бар, мына ушундай адам жана мушрик адамды. Бул хадистин башка бир риwayatында Абу Салаб ал-Хушаниден риwayat кылынган. Аллах Таала Шабан айынын жарымында жаратылган махлуктарына карап, имандууларын кечирип, имансыздарды жана жүрөгүндө башка бирөөлөргө жек көрүүсү болгон адамдарды кечирбейт. Имансыздарды деген капырларды, имансыздарды, фасыктарды, жана ошондой эле жүрөгүндө башка бир мусулмандарга жек көрүүсү болгон адамдарды кечирбейт. Шабан айынын жарымындагы түндүн өзүнүн фазилети, артыкчылыгы бар. Бул Аллахтын райымы ушул түнү жердеги бардык жаратылган махлуктарга мына ушул райым кечирим түшөт. Эки түрдөгү адамдардан башка. Биринчи түрдөгү адамдар хадиске көрө жана айтылынды, булар мушриктер. Экинчиси бирөөлөр менен талашып, тартышып, бирөөлөргө жек көрүүсү кеги бар адамдар. Же бирөө менен душмандашкан адамдар. Же кимдир бирөөгө көрө албастыгы бар адамдар. Аллах Таала мушриктин катарында бир мусулман менен душмандашкан адамды бир катарда айтты. Аллах Таала мушрикти кечирбейт. Анткени ал Аллахка шерик кошот. Ал ибадат кылганда Аллахка шерик кошуп сыйынат. Аллахтан башка бир нерселерге сыйынат. Ширктин бир түрлөрүнүн бир түрүн жасайт. Бул ширк эң жаман күнөө. Аллах Таала ширкти кечирбейт. Киши тооба кылбай өлүп кетсе, жана тамагына келгенге чейин өлүмү, ошол жаны тамагына келгенге чейин, гаргараак тартып калганга чейин тооба кылбай мушрик болуп өтүп кетсе, Аллах аны кечирбейт. Дагы кимди кечирбейт экен? Шабан айынын жарымында жүрөгүндө бир мусулманга көрө албастыгы жана душмандыгы, дайыма талаш тартышууда болгон адамды. Мусулмандардын бирөөсү менен душмандашкан адам. Бул талаш тартыш мусулман бир туугандары менен. Бул нерсе Шабан айынын жарымында эле боло бербейт. Ар бир аптада да болот. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам айтат: дүйшөмбү күнү, бейшемби күнү бейиш эшиги ачылып, Аллах бардык адамдарды кечирет. Бир гана мусулман бир тууганы менен душмандашкан адамды кечирбейт. Бул экөөсүн кое тургула, алар качан жарашмайын, өз ара келишмейин, аларга кечирим болбойт дейт экен.
Шабан айының жарымының түнінде жана ошол Шабан айының жарымының түнінде ар бир түндө бир ибадат бар. Алда болсо дене мүчөлөрдү ширктен таза сактоо. Биз ойлобойлу ширктен тазаланып калуу оңой эмес. Жеңил деп ойлобойлу, ширктен тазалануу оңой эмес. Аллахка чыныгы ихлас менен ибадат кылуу үчүн көп аракет талап кылынат. Аллах үчүн калыс амал кылуу өзүнөн өзү болуп калбайт. Мына ушул Шабан айынын жарымындагы түн жакын арада келет. Биз жүрөктү ширктен таза кылуубуз керек жана жүрөктү бир мусулманга душмандашуудан жана жек көрүүдөн тазалап коюу керек. Жүрөктү бирөөгө жек көрүүдөн тазалоо керек. Ла илаха иллаллах деп айтып, жүрөктө ушул ыплас нерселерди көтөрүп жүрсөк, бул иманга дал келбейт. Мына ушундай ширк жана көрө албастык, жек көрүү, душмандашуу бир мусулманга карата ушундай нерселерден тазаланып алалы. Мына ушундай түрдө ушул Шабан айынын түнүн ушул түнгө ушундай даярдык көрүп коюу керек экен. Ла юъмину ахадукум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айта, силердин бирөөңөрдүн иманы толук болбойт, качан ал өзү жакшы көргөн нерсени өз бир тууганына, өз мусулман бир тууган агасына ара көрмөйүнчө. Мусулман бир тууганын жакшы көрбөсө, бул иман салмагы жок иман. Толук иман эмес ал. Мусулман бир тууганына ара көрбөйт, калай берсе душмандашуу бул жүрөктү карартып жиберет. Мындай нерсени жүрөктө көтөрүп жүрүү болбойт. Биздин напсы калоо жашырып турган жек көрүүнү, душмандыкты алып салуу керек экен. Ошондуктан бул түнү эң улуу ибадат жүрөктөн ошол жүрөктү ширктен, ошону менен бирге кожо көрсүн, кожо уксун, мына ушул риялардан тазалоо керек. Акчага сыйынып калуудан, напсы калоого сыйынып калуудан таза болуубуз керек. Экинчиси, жана бир мусулманга жек көрүп, бир мусулманды жек көрүп калуудан, ага болгон кек, мына ушундай жаман бир ойлорду жүрөктөн тазалап салуу керек. Жана бул түнгө жүрөктү тазартуу керек экен. Дин туугандар жөн эле келген жок. Бул диндин өзүнүн максаты бар. Бул дин бизди өзгөртүү үчүн келген дин. Жылдар өтүп, бул шарият бизди өзгөртпөсө, жүрөгүбүздү өзгөртпөсө, анда эч кандай пайда албаган болобуз бул динден. Жылдар өтүп, бул шарият бизди өзгөртпөсө, жүрөгүбүздү өзгөртпөсө, анда эч кандай пайда албаптырбыз бул динден. Киши бузган нерсесин оңдоосу керек. Киши Аллахка болгон мамилесинде жана мусулмандарга болгон мамилесинде өтө этият болуш керек. Мына ушул таквалуулук. Убай бин Кааб радияллаху анху, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын сахабасы. Умар радияллаху анху мына ушул сахабадан таква деген эмне деп сурады. Убай бин Кааб бул таквалуулукка ушундай аныктама берди. Умар радияллаху анху пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын эң жакын сахабасы, үммөттүн эң жакшы адамы. Аллах бул кишиге райым кылып, хикмат илимин берген исламдагы экинчи халифа. Ал өзүнүн жогорку даражасына карабастан уялбай сурап жатат. Илими азыраак адамга ошол илими көбүрөөк адамдын суроо берүүсү мына шариятта жана ошондой исламда уят иш эмес. Мына ошондуктан бул киши даражасы жогору болуусуна карабастан уялбай таква эмне деп Убай бин Кааб радияллаху анхудан сурады. Умар радияллаху анху фаякул я Убай, мат таква. Умар радияллаху анху айтат: "О Убай, таква деген эмне?" Фаякул я амирал муъминин. Убай бин Кааб радияллаху анху жооп берди: "О муъминдардын амири, ама сирта фи тарикин зи шаукин, сиз тикендүү жолдо баспадыңыз беле? Сиз тикендүү жолго түшпөдүңүз беле?" Кала бала. Ооба түштүм. Кала ма санаата. Тикендүү жолго түшкөн кезде не жасадыңыз? Не иш кылдыңыз? Умар радияллаху анху айтты: "Кала шаммарту ва ижтахатту." Жеңимди шымалап,
Vaçtehatu hareket kılıp tikendi basıp almayın dep aябай etiyat bolup bastım. Etiyat bolup жүрдüm. Убай bin Каб радıyallahu anh aytты: "Qala fatilka taqwa." Мына ушул таква болот dedi. Ушул учурдагы Убай bin Кабтын илимине карам. О Умар, сен момундардын амири болосуң. Анын бутуна кире турган тикендер көп болот. Анткени ал момундардын амири. Умар радıyallahu anh кайсыл жол тикендүү, кайсыл жол тикенсиз экенин кантип билбей койсун. Мадинанын тиги тарабынан бул тарабына адамдарды карап түнү айланып баскан адам кантип билбей койсун кайсыл жол тикендүү экенин, кайсыл жол тикендүү экенин, тикенсиз экенин. Умар радıyallahu anh таквалуулуктун үлгүсү. Ал Аллахтын акы укуктарында жана мусулмандардын акы укуктарында өтө этият болгон жана жакшы билген киши. Ал бир хутбасында айткан: Умарул Фарук акыйкат менен жалганды ажыратуучу сахаба. Ал хутбасында сөзү бөлүнүп башка бир маселеде сүйлөп жиберген. Бир маселе тууралуу сүйлөп келе жатып, башка бир маселеге өтүп кеткен. Бул айтып кеткен сөзү, бул Умар өзү тууралуу айтып кетти. Ошондо адамдар о Хаттабтын баласы деп өзү ошондо ошол сөзү бөлүнүп, ошол хутбаны айтып келе жатып, өзү тууралуу айтып кетти. Ошондо өзүн өзү айтты: "О Хаттабтын баласы, сенин даражаң төмөн эле, сени Аллах даражаңды көтөрдү. Сен кордолгон адам элең, Аллах сени урмат кылды. Сени адамдар Умайр деп айтышат эле, атыңды мындайча айтканда кичирейтип, Умарды Умайр деп айтышат эле, атыны кичирейтип. Азыр сени Умар деп чакырышат. Сен ушундай элең деп мына мусулмандардын амири болдуң" деп айтты. Өзүн өзү. Ушул хутбада өзүн өзү сүйлөп жатат. Адамдар таң калды. Хутбадан кийин: "О момундардын амири, эмне сөздөрдү айтып жибердиңиз? Эмне мындай сөздөрдү айттыңыз? Бул мындай айткан сөздөрүңүздү, мындай сөздөрдү айтуудан максатыңыз эмне?" деп сурашканда Умар радıyallahu anh айтты: "Хутба айтып жаткан кезде тилимден сонун сөздөр тамчылап чыккандыктан өзүм разы боло баштаганда мен өзүмдүн нафсимди тарбияладым. Нафсиме сабак бердим. Өзүмдүн нафсимди ордуна коюп койдум. Өзүмдүн нафсимди ордуна коюп койгум келди. Өзүнүн рамкасынан чыга баштаганда, өзүнүн рамкасынан мындайча айтканда өзүнүн чегине кайтардым. Ошондуктан ал Умар радıyallahu anh Убай ибн Каб радıyallahu anh'a суроо берди: "Таквалуулук эмне?" деп. Умар радıyallahu anh билгендей жоопко ылайык, суроого ылайык жооп берди. Жоопко ылайык жооп берди. Умар радıyallahu anh бул тикендүү жолдо этият жүргөндөн кийин кичине ооруну сезсе, тикенди ал акырындап алып таштайт. Эми бул жашоо тикендерге толо. Бизден аракет талап кылынат. Ошондуктан Аллахтын акы укуктарында жана анын пенделеринин акы укуктарында этият болуу керек. Мусулмандардын акы укуктарын билбесек, ар кандай талаш тартыштарга түшүп калабыз. Жана бирөөнү жек көрүп калабыз, бирөөгө көрө албастык кылабыз. Мына ушундай нерселерге түшүп калуубуз мүмкүн. Ошондуктан Аллахтын жолу бул дин жолу жеңил эмес. Жана Аллахтын бере турган сыйлык, ажыр сооптору, маталары бул арзанбаа нерсе эмес. Жакын арада мусулман киши сабыр кылса, өлүм келет, ошондо эс алат. Ыймандуу болсо эгер. Ошондуктан момун үчүн өлүм эс алуу болот. Ошондо ошол жерде ал бактылуулукту табат. Ошондуктан дайыма таухидти дайым окуп үйрөнгөн инсан дайыма жеңишке жетет. Таухид канчалык бекемделсе, ошончолук Аллахтын кечирими жеңил болот, көп болот, чексиз болот. Аллах бизди ширктен жана мусулмандарды жек көрүүдөн жүрөгүбүздү тазаласын. Аллах таала баарыбызды билип билбей жасап койгон күнөө иштерибизди
кешірсін. Аллаху алам, ва саллаллаху аля Мухаммадин ва алихи ва сахбихи ва саллам.